안녕하세요. 와이메커 여러분. 마태복음 25장 13절에서 30절입니다. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and trusted his wealth to them. To one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey. 또한 하늘나라 한 사람이 외국에 가면서 자신의 종들을 불러 자기 소유를 맡기는 것과 같으니 그가 각각 그 능력에 따라 한 사람에게는 5달란트를, 한 사람에게는 2달란트를, 한 사람에게는 1달란트를 나누어 주고 떠났다. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also the one with the 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off and dug a hole in the ground and hid his master's money. 5달란트 받은 자가 바로 가서 그것으로 장사하여 5달란트를 더 벌였고 2달란트 받은 자도 그와 같이 하여 2달란트를 더 벌었으나 한 달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 자기 주인의 돈을 감추어 두었다. After a long time, the masters of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrust me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. 오랜 기간이 지난 후에 그 종들의 주인이 돌아와서 그들과 계산을 하였다. 5달란트 받은 자가 5달란트를 더 가지고 와서 말하기를 주인께서 저에게 5달란트를 맡기셨는데 보소서 제가 5달란트를 더 벌었습니다 하니. His master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The man with the 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrust me with the 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. His master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. 그의 주인이 그에게 말하였다. 잘하였다. 착하고 충성된 종아. 내가 작은 일에 충성하였으므로 내가 네게 많은 것들을 맡길 것이니 내 주인의 즐거움에 참여하여라. 그러자 2달란트 받은 자도 와서 말하기를 주인님께서 저에게 2달란트를 맡기셨는데 보소서 제가 2달란트를 더 벌었습니다 하니 그의 주인이 그에게 말하였다. 잘하였다 착하고 충성된 종아 네가 작은 일에 충성하였으므로 내가 네게 많은 것들을 맡길 것이니 내 주인의 즐거움에 참여하여라. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. 그런데 1달란트 받았던 자가 와서 말하기를 주인님 저는 주님께서 엄한 분으로서 심지 않은 데서 거두시고 뿌리지 않는 데서 모으시는 줄을 알았으므로 두려워하며 나가서 주인님의 달란트를 땅에 가두어 두었습니다. 보소서 주인님의 것입니다 하니 His master replied, You wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed? Well, then you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I return, I would have received back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. 그의 주인이 그에게 대답하여 말하였다. 가고 게으른 종아 너는 내가 심지 않은 데서 거두고 뿌리지 않는 데서 모으는 줄 알았느냐? 그렇다면 너는 내 돈을 이자놀이 하는 자들에게 맡겨 내가 돌아올 때 내 돈을 그 이자와 함께 받도록 했어야 했다. 그러므로 그에게서 1달란트를 받아 빼앗아 10달란트 가진 자에게 주어라. For whoever has will be given more, they will have an abundance. Whoever does not have even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside into darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. 가진 자는 더 주어져서 풍성해질 것이나 갖지 못한 자는 그 가진 것마저도 빼앗길 것이다.
저 무익한 종을 바깥 어두운 곳에 내쫓아라. 거기에서 통곡하며 이를 것이다. 자, 이 예문, 예수님의 이 비유, 하나님의 나라. 이 하나님의 나라는 에 대해서 이제 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가시기 전에 지금 하나님의 나라에 대해서 설명하는데 지금 하늘나라는 이제 어, 주인과 같다. 주인이 이제 그의 종들에게 그의 모든 것을 맡기는 것 같은데 자 여기에서 참 놀란 이 이 총체적인 이 비유의 주제는 Do I work faithfully? 최선을 다해서 내가 일을 했느냐? 이윤을 냈느냐 안 냈느냐가 포인트가 아니라는 거는 우리가 알고 있습니다. 왜? 여기에서는 기본적으로 하나님의 나라 안에서는 우리가 열심히 일하면 5달란트 받은 사람은 5달란트, 2달란트 받은 사람은 2달란트. 열심히 일하게 되면 그 열매는 나오게 되어 있다라는 것을 전제로 하고 열심히 했느냐 안 했느냐. 자, 저는 이 말씀을 보면서 이 우리 그리스도인의 삶의 목적, 인간의 목적, 인간의 목적은 우리 웨스트민스터 신앙 고백에 나와 있죠. 자, 우리는 이 세상에서 우리의 목적은 행복하게 사는 것이 우리의 목적이 아닙니다. 사람의 제일 되는 목적이 무엇입니까? 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 영원토록 즐거워하는 것입니다. 자, 우리가 우리의 역할을 다 하고 한다고 한다면, 어, 하나님은 최선을 다해서 일한다면 반드시 우리에게는 수확물을 주시는데, 이 한 달란트 받은 사람은 자기 나름대로의 이론에 의해서 열심히 일하지 않고 땅에 묻어두었다. 우리의 인간의 본연의 삶의 목적에 최선을 다하지 못하였다. 거기에 따라 우리는 하나님의 계산하는 날이 온다. 그러면은 계산하는 날에 우리가 하나님께 칭찬을 받을 것인가? 그래야 되겠죠? 거기에 대한 질문이 나와야 되겠죠? 하나님이 이윤 자체의 목적이 있지 않다는 말. 예를 들어서 5달란트 받은 사람이 5달란트를 더 남겼다. 2달란트 받은 사람이 2달란트를 더 남겼다. 이거는 자기가 열심히 일했다라고 하는 것이 표징이지. 거기에 따르는 그 양에 따라 양에 따라 하나님이 칭찬했다는 의미가 아니라는 걸 우리가 분명히 알고 있거든요. 그러면 삶을 살아오면서 내가 열심히 내가 가지고 있는 걸 가지고 최선을 다해서 일했느냐? 그리고 내가 일한 거에 대해서 하나님께 칭찬을 받느냐? 또 하나의 질문은 그러면 하나님은 우리가 무엇을 위해서 일하기를 원하느냐? 자, 지금 여기서 10달란트, 5달란트, 1달란트인데 음, 결과로는 이 이윤을 더 남기는 거였는데 궁극적인 하나님께서 우리에게 원하시고자 하는 그 목적이 뭐였느냐? 너는 가서 온 유대와 사마리아 땅끝까지 복음을 전하여라. 제자를 삼고 세례를 주어라. 그것이 우리에게 맡겨진 일인데 그 맡겨진 일에 우리가 최선을 다했느냐? 그 맡겨진 일에 대해서는 하나님이 최선을 다한 만큼 열매를 주신 것을 우리가 볼 수가 있는데 문제는 우리가 최선을 다했느냐, 신실하게 있느냐, 일하지 않았느냐. 아니면 우리의 인생의 목표를 하나님을 믿으면서 이 세상에서 아무 일 없이 편안하게 최선을 다해서 예수님을 믿고 살아왔다. 그것이 우리의 삶의 목적이냐. 우리가 한번 생각해 볼 수 있는 이 비유. 예수님이 십자가에 돌아가시기 전에 우리에게 당부하신 비유 중에
네가 최선을 다해서 일했느냐. 일하라. 라는 권고의 말씀. 그 권고의 말씀을 해서 우리 삶의 궁극적인 목적, 그 목적을 통한 우리의 열매, 결과, 한번 거기에 대해서 생각해 보았습니다. 저는 이제, 최근에, 전도하는 날짜가 참 많아졌어요. 아직은 막 구체적으로 한 사람을 앉혀놓고 이제 전도를 하거나 이러지는 못하는데, 어, 이제 그럴 단계까지 나올 수 있도록 하루에 뭐 3시간 정도 제가 전도를 하려고 지금 뭐 전도를 한 이틀, 일주일에 한 3일 정도는 하고 있습니다. 근데 하면서 느끼는 건 너무 마음이 행복하고 기쁘다는 거예요. 이 기쁜 마음을 어느 누구도 빼앗아갈 수 없겠구나라는 생각을 하면서 이제 하고 있는데, 여러분, 하나님께서 우리로 하여금 매일 최선을 다해서 일하고자 하는 내용이 무엇일지 한번 곰곰이 생각해 보시는 우리 와이메커 여러분 되었으면 좋겠습니다. 다음 시간 계속됩니다.